Andan keyingi hadis 18-ci hadis el-hadis el-thamin aşar. Bu hadisdagi aябай сонун пайдаларга ээ. Аябай сонун пайдалары бар. El-hadis el-thamin aşar. An Abi Zerr Jundub ibn Junada ve Abi Abdurrahman Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuma عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Bu hadis İmam Tirmizi rivayet kılan hadis hasan hadis. Kebirler bunu sahih hadis deb aytышкан. Abu Zar Jundub ibn Junada radıyallahu anhudan rivayet, jana Abdurrahman Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan rivayet. İki sahabadan rivayet. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kaysıl jerde bolsoң da Allah'tan takva kıl dedi. Allah'tan kork. Jamanlıktın артынан bir jamanlık iş жасасаң болсоң, bir jamanlık iş жасап койгон болсоң, анын артынан bir жакшылык кыл. Анткени аны өчүрүп жиберет. Жанагы жасаган жамандыгыңды, жанагы артынан жасаган жакшылыгын өчүрүп жиберет. Adamlar menen жақшы құлқ мүнөздүү, адептүү мамиледе болгон дейт. Tirmizi рivayаты. Жана башкалардагы башка хадис рivayat кылуучу алымдардагы муну хадисти калай берсе сахих хадис деп санаган. Эки сахабадан rivayat кылынып жатат. 3 насааттан турат. Биринчиси Аллахтан корк деди. Экинчиси жамандыктын артынан бир жакшылык кыл. Үчүнчүсү адамдар менен жакшы мамиледе бол. Mamilenin çınığı, mamilenin negizi, cüzü mına uşul hadiste. Yemi birincisi Allah menen bolgon mamile. Allah'tan akısı, pendelerden akısın mına bul hadis özü içten algan. Pende Allah Taala'nın aldına barganda Allah'tan mına akısından suralat. Adamlardan akısı turalı suralat. Oşonduktan bul hadis ötö çoğun manige ие. İttakillah haythuma kuntu. Muna kaysıl jerde bolbogon Allah'tan kork deydi. Ve laqad wassaynallaziina utul kitaba min qablikum ve iyyakum an ittaqullah. Biz silerge dagı, silerde murdagı ahli kitapterge dagı biz Allah Taala'dan korkula dep vasiyat mındayça aytkanda osiyat kılganбыз, nasihat kılganбыз deydi. Yemi bul takva degen sözdün sözdüktөгү manisi al-viqaya, saktanu degeni. Korku degeni. Yemi insan misal üçün dağı insanda korku degen var, soğuktan korkot. Misal üçün soğuktan korkot, kış gelse muzdap kalbayın dep korkot. Yemi bul derdegi mani şariattagı manisi. Şariattagı deyişti. Allah'tan açısından korku degen nerse var. Bul albatta Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala köptөгөн ayatlarda bizdi, oşol ümmetli adamdardı takvalılıkka çakırgan eken. Murunqulарды да takvalılıkka çakırgan. Bizge çeyinki adamlara, bizge çeyin kança degen adamlar öldü. Alarga da kança degen paygambarlar kelip ketti. Oşol elderge da takvalılıkka buyurgan. Oşol elderdin jok bolуусуна себеп дагы takvalılık жоктугунан болгон. Мына Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala'dan takva kılууга, tozokton takva kılууга çakырат. Allah Taala'dan korkuuga, tozokton korkuuga çakырат. Yemi Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha hakka tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. O Allah Taala'ga iman keltirgenler, Allah Taala'dan çındap korkula, jana bul düydünün ötör кезде musulman, imandı bolup ölgülö deydi. Эми анын азабын келтире турган, ачуусун келтире турган иштерди, ачуусун келтире турган иштерди жасап коюудан коркуу дейт. Эми тозоктон коркула дегени, тозокко алып бара турган амалдардан сактангыла, korkula ошолорду жасап коюудан деген мааниде. Эми такванын мааниси дагы бир шарият буйругандай аткаруу жана шарият кайтаргандай кайтуу. Мисалы үчүн бир инсан бидаттардан сактанат. Анын ичи сырты бирдей. Аллах Тааладан таква кылат. Умар ибн Абдулазиз рахимахуллах айтат: "Лайса такваллахи бис-сиямин нахар ва ла би-қиямил-лайл." Таква дегенибиз күндүзү ороза кармап, түнү намаз окуу деген эмес дейт. Азыр таква десек күндүз ороза кармап, түнү намазга турган адамды о таква дейт. Албетте бул жакшы амал. Таква деген Аллах харам кылган нерселерди таштоо, парыз кылган нерселерди орундоо деген мааниде деп айткан экен.
Я айюхаллазина аману. Иттақуллаха хаққа туқати. Аллах Тағаладан қорқылы, о иман келтіргендер. Шындап қорқыла қорқында дағы дейді. Мана Ан Абдилла иттақуллаха хаққа туқати. Аллах Тағаладан шындап қорқыла дегенге Ибн Масуд радиаллаху анху айтқан екен, қала ан юта'a фала ю'са ва юзкара фала юнса ва юшкара фала юкфар. Аллахқа мойын сұну. Аллахқа дайыма мойын сұну. Жана ошу аға күнөкөр болбоо. Жана аны ешқачан унутпоо. Жана ал берген нематтарға шүгүр келтирүү, жана капыр болбоо деген екен. Эми инсан баласы колунан келишинче күнөөлөрдөн сактанса таква болот экен. Халык ибн Хабиб рахимахулла аябай сөз айткан. Ал-амалу би таатилла ала нурин мин Аллах. Раджаун thawаbillah ва таркун ма'асия лилlah. Ала нурин мин Аллах махафатан азабилlah. Эми таква деген бул амалда Аллах Таалага баш ийүү. Эми Аллах Тааладан болгон нур дейт. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол дейт. Мына раджаан thawаbillah Аллах Тааланын соңунан үмүт кыласың. Бул ихлас деген. Ала нурин мин Аллах дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолу деген. Ошол амалда Аллахка баш ийүүдө ихлас жана сүннөткө эрчүү деген нерсе табылып атат. Эки нерсе. Мына ушул. Эми кебирелер таква десе адал тамактануу деп түшүнүп калган. Адал табуу жөө дейт. Туура бул да таквалуулукка бир себеп. Бирок бул баары толук эмес. Талык ибн Хабиб рахимахулланы айтканы чыныгы таквалуулуктун мына толук мааниси. Ошондуктан инсан баласы Шейх рахимахулла айтат бул жерде, Шейх хафизахулла айтат, эгер инсан баласы кадабын ойлоп таштап алса, күнөөнү жасай берет дейт. Эми мына Убай бин Каабтан Умар радиаллаху анху сурады. Ма тақва? Тақва деген эмне деди. Тақва деген эмне? Дедиле, ама салакта тариқан иза шаук. Сен бир тикендүү жолго түштүң беле деди. Бала, мимма амилта. Тикендүү жолго түшкөн кезде сен эмне жасадың эле дедиле. Шаммарту ва ижтахатту. Жеңимди түрүп, ошол тикенди басып албайын деп аябай этият кылып жүрдүм дейт. Фазалика тақва. Мына ошол тақва дейт. Эми жашоодо тикендер көп. Көчөгө чыксаң тикендер көп. Аллахтын чындык жолунан тосо турган тикендер көп. Шахват тикендери көп. Аялдар мына фитна жерлерин ачып жүргөн тикендер. Бул тикен баары. Мына ушул нерселерден сактанып жүрүү. Арам нерселер көп. Мына ушул нерселерден сактанып жүрүү мына таквалуулук. Мына эгерде мына кичинекей күнөөгө көз жумуп койбо дейт. Эгер алар топтоло турган болсо тоодой болуп кетет дейт. Кичине күнөөлөр жыйналып калса, жанагы чоң тоолордой болуп кетет. А чоң тоолор эмнеден түзүлгөн? Эмнеден жыйналган? Кичине таштардан жыйналган. Ошол башыңа түшкөн чоң тоодой болуп калбасын кичине күнөөлөргө. Кайдыгер караба дейт. Мына ла сагиратан ма'ал исрар ва ла кабиратан ма'ал истигфар. Аллах Таалага истигфар сурап жүрүү менен чоң күнөө жок дейт. Аллах Таалага истигфар айтып жүрсө чоң күнөө жок. Чоң күнөө болбойт. Адам кичине күнөөгө тооба кылбай истигфар айтып жүрсө. Адам кичине күнөөгө тооба кылбай жасай бере турган болсо анда кичине күнөө болбойт дейт. Мисалы үчүн чылым тартуу деген нерсе. Ал күнөөнү дайым инсан баласы жасай берсе, ал кичине күнөө болбойт, ал чоң күнөө болот. Ойлобосун кээ бирлер макрух деп. Аны чала молда дин бузарлар айтып койгон алар. Ал жанагы устаздары шайтан тарабынан берилген фатва ал. Чылым бул харам. Мына ошо макрух эмес, ал харам. Бир инсанды миллиондогон адамдарды күн сайын өлтүрүп алса, ошол нерсе адал болобу? Ошол нерсе кичине күнөө болобу? Эми мына сахабалардагы мына балдарына, адамдарга осият кылган экен таквалуулукту. Умар радиаллаху анху да баласына таквалуулукту осият кылып, ошол таква бол деп кат жазган экен ошол баласына. Шу'бат ибн Хаджаж рахимахулла айтат, Хаким ибн Утайба устазым болгон дейт рахимахулла. Мага эмне деп насаат кыласыз десем, мол биз өтүп аткан хадисти айтты дейт. Иттақилла хайсума кунт. Кайсыл жерде болбогон Аллахтан корк. Ва атби'ис сайyi'atal hasanata tamhuha. Эгер бир жамандык жасап койсоң, анын артынан бир жакшылык жасап кой. Ва халиqan nasa bi khulqin hasanin. Адамдар менен болгон мамилең жакшы болсун, кулк мүнөздүү, адептүү болгон дейт. Аллахумма инни ас'алукал худа ват туqa вал афафа вал ghina. Мына пайгамбарыбыз дуа кылган.
Аллахым, мен сенден хидаятты, тура жолду сураймын, такыбалуулукту сураймын, жана тазалыкты сураймын, валагына байлыкты сураймын дегени, жүрөктүн байлыгын сураймын деген бул жерде. Эми имам Шафи рахимахулла айтат: "Аиззул ашия ат-талата." Эң урматтуу болгон нерсе 3 нерсе дейт. Имам Шафи рахимахулла. Ал-жуду минал қилла. Өзү муктаж болуп, өзүндө ошол нерсе аз болуп туруп, кемчилдиги болуп туруп, бирөөгө жоомарттык кылуу дейт. Өзү муктаж болуп туруп, өзүндөгү аз нерсени бирөөгө берип кой, бирөөгө жоомарттык кылуу, бирөөгө берешендик кылуу дейт. Биринчиси. Бул эң улуу нерсе дейт. Ва ю'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Мына алар өздөрү муктаж болуп туруп дейт, мына башкалардын муктаждыгын кандыргандар дейт. Бул сахабалардан сыпатты, сахабаларда болгон. Мына Айша энебиз бир күн орозо кармаган. Үстүндө эски кийим, орозо. Ошондо Абдулла ибн Масуд 80 000 дирхам жиберген. Ошондо бир тиын калтырбай, ошону кедей кембалдарга берип жиберген. Ошондо кызматчысы айткан экен: "Ошол бир дирхам алып калганыңызда ичине эт сатып алып ифтарга даярдык көрөт элем го" дегенде, "Эгер эстеткениңди алып калат элем болчу" дейт. "Эгер эстеткениңде, мага бир эскерткениңди алып калат болчумун" деген экен. Үстүндө эски кийим, орозо туткан абал. Мына сахабалар өздөрү муктаж болуп туруп, өзгөлөрдүн муктаждыгын көргөндө, өздөрүнүн муктаждыгын унутуп койгон. Бул биринчи сыпат. Вал варау фил хулва. Жалгыз калган убакытта боло турган таква. Бул ар ким деле боло бербейт. Ачыгын айтыш керек. Шайтан ага жакын болот экен. Шайтан аны каттуу азгырат дейт. Жалгыз калгандагы не? Аллах Тааладан коркуу деген. Эми көпчүлүк күнөөлөр жашыруун болот. Эч ким көрбөй турган убакытта. Мисал үчүн бирөө чылым тартып атат дагы, анан бул жакта бир допчанды, бир сакалчанды көрсө, жашырына салышат. Ал эмне, сен тозок отуна сактап калап ал. Аллах Тааладан коркпойсуң. Жалгыз калган убакытта, мисал үчүн, адамды шайтан каттуу азгырат. Каттуу азгырат. Мону кара, мону карачы, мону жасачы. Эч ким жок. Мына жалгыз аял. Мына карабайсыңбы? Сону. Мына ушунда каттуу азгырат. Адамдардын арасында болгондой, ошол инсан баласы жалгыз калган убакытта шайтандын азгыруусу өйө каттуу болот. Мына ушул убакытта Аллах та пайгамбарыбыз көрсөткөн дуалар менен сактанып калбаса, Аллах өз сактасын. Инсан баласы ошол күнөөгө барып коет. Ошол пайгамбарыбыз айткан дуалар менен ошол жерде шайтанды кууп жибербесе, Аллах өз сактасын. Андан кийин үчүнчүсү ва калиматул хакка инда ман юржи ва яхаф. Жамандыгынан коркуп, жакшылыгынан үмүт кылгап турган адамдын алдында акыйкат сөздү айтуу дейт. Анын жакшылыгынан үмүт кылып турасың, азыр ушул мага кичине ишимди бүтүрүп берсе эле, же ушул деп жакшылыгынан үмүт кылып турасың, же жамандыгынан коркуп турасың ошол инсанды. Ошонун алдында бетине акыйкат сөздү айтуу. Бул ар кимдин колунан келе бербейт. Мисалы үчүн сыртта моондай бакылдайт дагы, ошол инсан келген убакытта жок жанагы жок. Жанагы айтып жаткан сөздөр жок, эми айта албайт. Коркот. Же башка болот. Ошондуктан бул жерде жамандыгынан коркуп, жакшылыгынан үмүт кылып турган абалда ошол адамдын бетине акыйкат сөз айтуу экен да. Бул өтө аз боло турган жакшы амал дейт. Мына ушул ичи сырты бирдей болгон адамдарда болот. Мына ушул 3 нерсе өтө улуу нерсе, өтө азиз нерсе. Дагы бирөө айткан мына: "Я мудмину замби амма тастахи, валлахи фил хулвати тhaniyaka, gharraka min rabbika imhaluhu wa satruhu tula masawika." О күнөөкөр болуучу пенде, жалгыз калганда Аллах Тааладан корк, уялбайсыңбы? Жалгыз калган убакытта Аллах Тааладан уялбайсыңбы? Ал сенин жаныңда го дейт. Бул шер сыяктуу, ыр сыяктуу, ал сенин жаныңда го. Сенин экинчиң го. Ошол жаныңда турат го деп айтып жатат. Аллах Тааладан жашырына албайсың. Аллах Таала пенделерин көрүүчү. Сен күнөө жасайсың да, ушул күнөөнүн жообун бирден бербегендиги үчүн, Аллах Таала тарабынан жооп болбогондугу үчүн сенин күнөөлөрүңдүн кечирүүсү, Раббиңден болгон мээримдүүлүк сени алдап койду дейт. Ушунча пенделер азыркы кезде күнөө жасап жатышат, бул Аллах Таала жөн коюп атат алар. Жөн. Эми бул Аллахтын мээримдүүлүгү. Жасаган күнөөңө бирден жооп бербегени Аллах Таала тарабынан. Күнөөлөрүңдү жашырынып жүргөндөн сен алданып калдыңбы? Ушул күнөөлөрүң жашырылып турат,
Эч ким көргөн жок мен жасаган күнөөнү деп алданып калдыңбы дейт. Мына жалгыздыкта болгон такванын негизи болот экен. Эми ким өзүнүн таквалуулугуну ошол жалгыз калган убакта эч ким көрбөгөн убакта бир сынап көрсүн өзүн. Ошондо кандай? Ошондо түшүнүктүү болот ар бир инсан. Өзү жалгыз калган убакта бир күнөөгө жолугасың. Ошол жалгыз калган убакта эч ким көрбөйт сени. Бир гана Аллах көрүп турат. Ошол убакта инсан бас өзүн сынап көрсө, ошол ыйманы ошол жерде түшүнүктүү болот. Эми эгер пенде дейт Аллахтын ачуусуна жолуга турган болсо, пенделерге дагы, адамдарга дагы жаман көрүнүп калат дейт. Мисалы үчүн Аллахтын ачуусун келтире турган күнөөлөрдү жасаса, арам иштерди жасаса, адамдар да жаман көрөт да. Арак ичкен адамды ким жакшы көрөт? Мисалы үчүн. Ким жаман күнөөлөрдү жасаган, зына кылган, никесиз ойноштук кылган адамдарды ким жакшы көрөт? Эч ким жакшы көрбөйт. Эми мына пайгамбар, мына Абу Дауд радиаллаху рахимахуллах риwayat кылган хадисте силердин бирөөңөр момундардын каргыштоосунан сактансын деди. Өзү билбеген абалда деди. Өзү билбеген абалда. Момундардын каргышы болсун деген хадистер келген. Аллах Таала момундардын жүрөгүнө жек көрүүнү коюп коет. Мына Сулайман ат-Тамими рахимахуллах айтат. Сулайман ат-Тамими рахимахуллах айтат, бир инсан күнөөнү жашырын жасайт да, ал адамдын иштеген күнөөсүнөн, ал адамдын иштеген күнөөсү, жасаган күнөөсүнүн белгиси бетинде болот дейт. Бир инсан бир күнөөнү жасайт, эч ким көрбөйт ал күнөөнү жасагандыгын, ошол жасаган жашырын жасаган күнөөсүнүн белгиси бетинде болот дейт. Мына жашоону караңыз. Аллахка баш ийген, намаз окуган, Аллахтын шариятына баш ийген инсандардын жүзүндө нур болот. Арак ичкен, бузукулук кылган, чочконун этин жеген адамдардын жүзүнөн бир нур көрдүңүзбү? Эми ошондуктан эгерде бирөө жашырынып күнөө жасай турган болсо дейт, ошонун күнөөсү бетине чыгат баары бир дейт. Баары бир анын бетине чыгат дейт. Бети бир өтө жаман бир көрүнүштө болот. Ошондуктан бул шарият алып келген, бул ар бир намаз, зекет, Аллах буйруган ибадаттар, таухид, бул нур. Мына ошондуктан пенде арам адалды окуп үйрөнүш керек. Мына шейх айтып жатат, кайфа яттaqi ма ла ядри ма яттaqi. Сен бир нерседен коркуу керек экендигин билбесең, андан кантип коркосуң дейт. Бир нерсенин арам экендигин билбесең, андан кантип коркосуң? Бир нерсенин жаман экендигин билбесең, андан кантип ошол жамандыктан сактанасың дейт. Хузайфа ибн ал-Яман радиаллаху анху, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан башка сахабалар дайыма жакшылык тууралуу сурашса, мен жамандык тууралуу сурайт элем дейт. Эмне үчүн? Махафатан ан юдрикани, ошол жамандык, ошол арам нерсе мага түшүп калбасын деп. Азыркы кезде дагы суроолордун көпчүлүк бөлүгү жакшылык тууралуу суралат, арам нерселер калып кетет. Адамдардан боло турган суроолордун бардыгы ошол жакшылык тууралуу. Анткен адам баласынын табияты дайыма жакшылыкты жакшы көрөт. А жамандыктын жамандык экендигин, адалды адал экендигин, арамды арам экендигин билбесең, анда кантип ошол арамдан сактанасың? А ширктин ширк экендигини билбесең, кантип ширктен сактанасың? Эми дагы бул жерде айтыла турган нерсе, кээ бир инсандар өзүнүн көчөсүндө, өзүнүн шаарында аябай таква болот дагы, анан башка бир шаарга барганда анан ошол жерде көрсөтөт өнөрүн. Же айылында жакшы жүрөт дагы, шаарга келгенден кийин не? Ит жасабаган күнөөлөрдү жасайт анан бул жакта. Эми кийинки сөз. Ва атбиус сайyi'аtal hasanata tamhuha. Эгер бир жамандык жасай турган болсоң, анын артынан бир жакшылык жасап кой дейт. Ар бир күндө пенде күнөөгө жол берет. Күнөөсүз пенде жок. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. О Аллах Таалага ыйман келтиргендер, Аллахка чыныгы тооба кылгыла деди. Эми инсан өзүн тарбиялоос керек экен. Сен адам баласысың дейт. Адам баласы баары бир кемчилдикке жол берет. Күнөөдөн таза адам жок эмес, баары бар. Куллу ибну адам хаттаун ва хайрул хаттаин ат-таввабун. Ар бир адам баласы ката кемчилдикке, күнөөгө жол берет. Күнөөсүз адам, пайгамбарыбыз күнөөдөн таза. Андан кийинки адамдардын бардыгы күнөөгө жол берет. Баары бир күнөө жасайбыз. Бирок ошол күнөөкөрлөрдүн, ошол күнөө жасоочулардын, ката кемчилдик кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тооба кылуучулар дейт.
Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Men kechirimdümün deydi. Kim toba kılsa jana жақсы амалдарды жасаса deydi Allah Taala. Vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Mana kim eger bir buzuq işti jasap, fahisha, buzuq işti jasap, ау же өзүнө зулум кылып, анан Аллах Тааланы эстесе, Аллахка кайтса, тоба кылса, кечирим сураса, ошол күнөөлөр үчүн лизунубихим, Аллах анын күнөөлөрүн кечирет, бир гана күнөөлөрдү кечирүүчү бир гана Аллах дейт. Иннеллазина иттақау иза массахум таифу минаш-шайтани тазаккару фа иза хум мубсирун. Мына ул таква пенделер дейт. Эгер аларды шайтандардын бир тобу адаштырган убакытта, шайтандын азгырыгы кармаган убакытта Аллах эстешет дейт. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Анан алар фа иза хум мубсирун, туура жолду таап кетишет дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ат-таибу миназ-замби каман ла замба лаху." Тоба кылуучу күнөө кылбаган сыяктуу болуп калат тобадан кийин. Эми кебирлерге кел намаз оку, Аллахка баш ий, ла илаха иллаллахты окуй үйрөн, намаз оку, Аллахка моюнсун десең, жок, азыр бала чакан барды го, азыр убакыт жок. Мындай жасаш керек, крышаны жабыш керек үйдө, мен азыр намазды баштап койсом да бир айдан кийин таштап салам дейт. Мына ушундай шылтоолор көп эл арасында. Мана ва харуна и'тарафу би зунубихим халату амалан салиха. Алар моюндарын алды күнөөнү дейт. Андан кийин тоба кылып мына жакшы амалдарды жасашты дейт. Аллах Таала күнөө жасап, күнөөсүнө тоба кылган пенделерди Кур'ан-ы Каримде мактаган. Мана вайлул лил мусиррин аллазина юсирруна ала ма фаалу ва хум я'ламун. Өздөрү иштеген иштин күнөө экендигин билип туруп, алардын күнөөлөрүн кечире турган Раббиси бар экендигин билип туруп, кашарып күнөөсүнө тоба кылбагандарга тозок болсун деген. Усман радиаллаху анху риwayat кылган хадисте мына дарат алуу тууралуу айтылат. Мына "Ман тавадда нахва удуи хада, thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu, ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi." Ким мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдай дарат алгандай дарат алып, андан кийин 2 рекет намаз окуса, өзү менен өзү сүйлөшпөй туруп дейт ошол. Кежде намаз окуганда шайтан азгырып мына өзүң менен өзүң сүйлөшө бересиң го намазда. Ошонун таза болуп окуса, анын мурда күнөөлөрү кечирилет дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хайра радиаллаху анхудан келген хадисте: "Ала адуллукум ала ямхуллаху бихил хатая ва ярфау бихид даражат." Қалу: "Бала я Расулуллах." Қала: "Исбагул удуи алал макарих ва касратул хута ила ал масajid ва антазиру as-салати ба'да as-сала. Фазаликум рибат." Эми мына силерди бир каталарды, күнөөлөрдү өчүрө турган, жоюп жибере турган, өчүрүп жибере турган, даражаны көтөрө турган бир ишке багыттап коёюнбу деди. Ошондо сахабалар: "Ооба, Аллахтын элчиси" дешти. Исбагул уду деди. Исбагул уду аябай жеткиликтүү түрдө мүчөлөрдү жуат. Аябай кыйынчылыкка карабай, ушунчалык жакшы сонун дарат алат дагы, анан дарат алат жана ошондой эле мечитке карай басат дейт. Мечитке келе жаткандагы хута, мындайча кадам. Машинада келе турган болсо, же велосипедде келе турган болсо, жанагындай кичине азыраак болуп калат туугандар. Эми мечит алыстарга, бул мечит үйүнөн алыстарга аябай сооп басып келе турган болсо. Андан кийин келип, мечитке келип, анан мисалы үчүн асырда келип шамга чейин күтүп отура турган болсо дейт. Ката кемчиликтер өчүрүлүп кетип, жана ошондой эле даражасы көтөрүлөт экен. Мисалы үчүн асырда келди дагы, дүйнө сөзүн сүйлөшпөй, анан асырдан шамга чейин Кур'ан окуп, же хадис окуп, Аллахка дуа кылып отурду. Бул баарынын эле колунан келе бербейт. Эми ошондуктан бир кичине амал пенденин бейишке кирип калуусуна себеп болот. Бир кичине жаман амал, эгер Аллахтын ачуусу келе турган болсо, тозокко кирип калуусуна себеп болот экен. Эми дагы бир хадис бар: "Такуффу шаррака анин нас, фа иннаха садакатун минка ала нафсик." Өзүңдү, жамандыгыңды адамдардан тыйгын дейт. Мына ушул өзүңө берген, өзүңдүн жаныңа берген садаган болот дейт. Мисалы үчүн садака таппаса адам баласы күн сайын адамдарга жамандык кылуудан тыйылсын. Бирөөнүн артынан сүйлөөдөн, гыйбат кылуудан, азыркы кезде ушунчалык гыйбат өнүгүп, өркүндөп, туу чокусуна
жетіп тұрған уақытта тұрабыз. Мына алымдар да қалбай кетті гыйбат кыла бергенден. Эми ошол өзүнүн нафсинен садака берген болот экен. Мына عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet kılan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, bir kişi bir yolda basıp kaldı, karasa bir tikendүү butaq turup tur deydi. Anан ошону адамдардын жолунан алып койду эле, кийин Аллах Таалага шүрүк келтирди эле, эмне фагафара лаху, Аллах аны кечирди дейди. Мына көчөдөгү bir адамдарга зыян берип жаткан таштыбы, же бир бутактыбы, же бир тикендиби алып таштаса, ушунчалык күнөөлөр кечирилип кетет экен инсан баласы. Мына мен тавадда фахсанал удуа харajat хатаяху мин жасади хатта тахруджа мин тахти азфари. Ким жакшы бир сонун түрдө дарат алса, анын денесинен ошол суу менен жууганда күнөөлөр өчүрүлүп, кала берсе монол тырнактардын астынан дагы күнөөлөр түшүп кетет дейт. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Kim mına uşul үйдү дейт, Аллахтын үйүнө сөгүнбөй, бирөөдү жемелебей, фасыктык кылбай, күнөө жасабай, ажылык кылган болсо, ажылык ибадатын аткарган болсо, энеден жаңы төрөлгөн бөбөктөй кайтат дейт, күнөөдөн тазаланып. Мына Аллах Таала айтат: "Ва мен лам ятуб фа улайка хумуз залимун." Ким тоба кылбаса алар залымдар деген. Innal hasanata yudhhibna sayyiat. Жакшылыктар жамандыкты айдайт дейт. In tajtanibu kaba'ira ma tunhana anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa tudkhilukum mudkhalan karima. Эгер тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, жана парз ибадаттарды үзбөй жасап жүрсөңөр, биз силердин бардык күнөөңөрдү өчүрөбүз жана улук орунга бейишке киргизебиз дейт. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ас-салаватул хамс вал жума ила al-juma ва рамадан ила рамадан мукаффиратун лима байнахун иза уҗтинабатил кабаир." Намаздан намазга чейин, орозодон орозого чейин, жумадан жумазга чейин күнөөлөр кечирилет, ким чоң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо. Намаздан намазга чейин пенде колуну көтөрүп тоба кылбаса деле күнөөлөрү кечирилип турат. Бирок чоң күнөөлөргө тоба шарт. Рамазан келсе дагы анын чоң күнөөсү кечирилбейт. Ал тоба кылмайынча тура берет. Кичине күнөөлөр кечирилет. Эми акыркы сөз: "Ва халиқин наса би хулқин хасан." Адамдар менен болгон мамилеңде жакшы кулк мүнөздүү болгон дейт. "Ва иннака ла ала хулқин азим." Биз сени мына улуу кулк мүнөздө жараттык дейт. Эми бул адамдарга жакшы мамиледе болуу, кулк мүнөздүү, адеп ахлактуу болуу бул жакшылыктын белгиси экен. Бул таквалуулуктун белгиси экен. عن سعيد ابن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. Mo Said ibn Hisham деген киши мен Айша радıyallahu anhadan сурадым. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү, адеп ахлагы эмне эле десем, хулукухул Кур'ан. Анын кулк мүнөзү, адеп ахлагы баскан турганы Кур'ан эле деди. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз үчүн мына эң жакшы үлгү, эң толук инсан. Азыркы кезде кайдагы бир капырларды, кайдагы бир актерлорду мына өздөрүнө үлгү кылып алышкан. Кала берсе аларга сыйынып да жиберишип атат. Мына алар тууралуу, алардын адеп ахлактары тууралуу китептер жазышкан. Китептерин ачсаң, ошолордун адеп ахлагы турат. Бир дагы Кур'ан-ы Каримден жана сүннөттөн ошол пайгамбардын адеп ахлактары жок. Мына дагы бир хадис келет: ата-энеге эң жакшы адепте болуу. Ата-энеге жакшы мамиледе кылуу. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бирөө айтты: "Менин адамдардын арасынан мага эң жакын мамиледе болгон киши ким?" деди эле, "Уммук" деди. Андан кийин ким деди эле, "Уммук" деди. Андан кийин ким деди, "Уммук". Андан кийин ким деди, "Абак". Атаң деди. Абук атаң. Төртүнчүсүнө атаң деди. Эми кебирлер дейт, өзүнүн достору менен отурган убакытта жакшы мамиле жасайт дагы, үйүнө келген убакытта ата-энесине кекирейет, ата-энесине кыйкырат. Досторуна жакшы мамиле кылат. Досторуна жакшы сүйлөйт дагы, ата-энесине жаман мамиле кылат, кыйкырат дагы. Ата-энесине кыйкырат, жаман мамиле жасайт. Эми мына дагы бир хадис бар. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннама бу'иту ли утаммима макаримал ахлaq." Мен толук жакшы, урматтуу, сыйлуу адеп ахлактарды толуктоо үчүн жиберилгенмин дейт.
عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. Abu Hurayra radıyallahu anhu mına suraldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beyişke adamdardı qaysı nerse alıp kiret dediler. Allah'a bolğan takva жақсы құлық мүнөз dedi. Emi tozuqu en adamdardı alıp kiret turgan nerse emne dediler. Bul fem o til menen farj avrat dedi. Büt kata kemçildik mına uşul jaşoodогу en köp күнөө mına uşul fem tilden bolду. Ekinчisi avratını өзүнүн никесиндеги аялга менен жатпай кайдагы бир башка бир аялга төгүүсү ошол менен жатуусу мына ушул зына болот. Мына ушул аврат. Мына пайгамбарыбыз башка бир хадисте айткан, эгерде оозуңардагы менен мына ушул авратыңарга этият болсоңор, сактасаңар, мен силерге бейишке кирүүңөргө кепил боломун деген. Анткени адамдардан эң көп күнөө мына ушул фарж аврат менен ушул тилден кетет. Эми тил тууралуу өткөн эмеде да айтып өттүк. Мына дагы бир хадис келет. Кимде ким тозоктон кутулуп бейишке кирүүнү каалай турган болсо, өлүмү келген убакытта Аллах Таалага ыйман келтирген абалда болсун дейт. Жана ошондой эле адамдар ага эмне жакшылык кылууну кааласа, дал ошондой адамдарга дагы жакшылык кыласын дейт. Мисалы үчүн адам баласы бирөөдөн жакшылык көргөндү жакшы көрөт. Ким мага жакшылык кылар экен деп, бул адам баласынын табияты. Бирөө мага жакшылык кылар экен деп дайыма бирөөдөн жакшылыкты үмүт кылат. Эми башка бирөөлөрдөн сен жамандыкты үмүт кылганың жок, жакшылыкты үмүт кылып жатасың. Сен дагы эми алга жакшылыкты каалагын дейт. Мына аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра вал-казимина ал-гайза вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Алар мына кыйынчылыкта дагы бардык убакытта мына нафака кылышат. Кубанычтуулукта дагы, оорчулук, кыйынчылыкта дагы. Жана алар ошол келген ачууларны жутуп коет дейт. Аят болду. Жана адамдарды кечирип жиберет дейт. Мисалы үчүн бир адам аябай сөөгүнгө жеткирген болсо, кийин кечирим сурап келген болсо, кечиришиң өтө кыйын да. Бул албетте баарын эле колунан келе бербейт. Мына акмилил муъмина иманан ахсанухум хулукан. Момундун иманынын эң толугу бул ошол кулк мүнөзү, адеп ахлагы жакшылар экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахсанта халqi fa ahsin khuluqi." Аллахым мени кулк мүнөзүмдү жакшылагын деп. Кулк мүнөзүмдү жакшылагын, жакшы кулк мүнөз бергин мага, жакшы адеп ахлак бергин дегени. Мына Айшенебизден келген хадисте мына момун, жакшы кулк мүнөздүү момун бул ошол орозо туткан, күндүз орозо туткан, түнү намаз окуп чыккан пенденин даражасына жетет дейт. Кулк мүнөздүү инсан. Жана ошондой эле инна асқала ма юдау фил мизан яумал қиямат ал-хулуқул хасан. Кыямат күнү таразыдагы эң оор нерсе ал-хулуқул хасан, эң жакшы адептүү, эң жакшы кулк мүнөздүү инсан экен. Ошол инсандын амалдары экен. Мына имам Ахмад рахимахулла жакшы кулк мүнөз дегенде, жакшы адептүүлүк дегенде бирөөгө кызганбоо деген экен, ачууланбоо деген экен. Жана ошондой эле адамдарды көргөн убакытта кичине жылмайып туруу деген экен. Эми бул азыркы кезде кээ бир жакшы адептер мусулмандардан капырларга өтүп кеткен. Абдурахман Саади рахимахулла айтат, адамдарга жакшы мамиледе болуу деген экен. Бул жакшы кулк мүнөз деген экен. Эми исламда тамашалашуу деген бар. Бирок тамашалашуу деген чындык менен болуш керек, бирок чегинен чыгып кетпеш керек. Диндин кайсы бир тармагы менен болсо дагы тамашалашкан болбойт. Намаз болсун, орозо болсун, болбойт. Эми тамашалашуу бар, бирок чектен чыгып кетпөө керек. Эми мына кыямат күнү дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эң жакын адам ошол адеп, ахлагы жакшы кулк мүнөздүү инсан экен. Эми бул 17-18 хадистен алына турган пайдалар жана кыскача түшүндүрмө мына ушул. Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.